ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್. ಮುಂಬಯಿಯ ಜಾತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 84ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳಿಸಿತು. ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 84ನೇ ಶಾಖೆಯು ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ನೆಹರು ನಗರದ ಸೂರ್ಯಮುಖಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಸಿ ಸುವರ್ಣರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಪರಿಸರದ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. आम्ही फक्त तुम्हाला एवढ्याच शुभेच्छा देऊ की तुमची बँक चांगल्या प्रकारे चालावी. त्यासाठी तुम्ही चांगली सर्व्हिस आमच्या सर्व रहिवाशांना दिली तर तुम्हाला चांगलंच याच्यातून आर्थिक लाभ तर होईलच, पण त्याच्याबरोबर तुम्हाला चांगला एक्सपिरियन्स येऊन तुमचं इथे डेव्हलपमेंट ही चांगलं होईल. कदाचित नेहरू नगरमध्ये तुम्हाला दुसरी शाखा उघडावी लागेल आणि तुम्हाला ते आमचा विशेष देतो. When I took my charge in Mathruni, my whole account was with Vijay Bank. Immediately we shifted our accounts to Bharat Bank because of service. This actually, we can see so many banks here, even in National Bank, Multinational Bank, so many banks are there. But whatever service we get from Bharat Cooperative Bank, you won't get anywhere. भारत बैंक के नाम में ही भारत है, इसलिए भारत पर इसका प्रचार और प्रसार होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी. जया सुवर्णा जी एक ध्येय लेकर आगे बढ़ रही है कि हमारी बैंक की 100 शाखाएं हो जाए और 100 शाखा होने तक जया सुवर्णा जी इस बैंक को आगे लेके जाने में कामयाब होंगी. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಎಟಿಎಂ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 84ನೇ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಆರ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಮುಖ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರುಗಳಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್, ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಡಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರುಗಳು, ಇತರ ಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಬಂಧಕರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಪ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. As an NRI customer, I really got good service and I think I was talking to Kripa madam and Vishwanath sir on the regular basis and we do not have any problems. We are really happy with the bank. मैं अपने वाशी सेक्टर 6 ब्रांच का कस्टमर हूँ. पता चला विश्वनाथ साहब से कि आज उद्घाटन है, इसलिए मैं आया हूँ और मेरी शुभकामना हर एक को. वी आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर. आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया बट आई एम कस्टमर ऑफ आवर बैंक. वी हैव ए ज्वेलरी स्टोर. फर्स्ट 50 अकाउंट में हमारा अकाउंट है और जो हमने नया स्टोर, नया शोरूम किया और जो भी स्टार्टअप किया, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जितने भी स्टार्टअप किए तो साफ लाइक. और इसके अलावा होम सेवर मे बी ए स्टार्टअप यूनिट, ए यंग गाय होम सेवर व्हेन आई वेंट पर्सनली और या अदरवाइज आई रिफर्ड समवन, तो दिस पीपल हैव रियली टेकन केयर. और उन्होंने मतलब बोलते ना जो जुआ खेलना या जो भी बोलो आप, मतलब एज अ बिजनेस डील स्टार्टअप्स को जो एनर्जी देना है, दैट इज भारत बैंक. दैट्स व्हाई आई एम वेरी अप्रिशिएबल. लास्ट 27 साल से मेरा भारत कोऑपरेटिव बैंक जम्मू ब्रांच से रिलेशन है. बहुत से मैनेजर लोग पहले से लेके आज तक जो भी मैनेजर सबके साथ अच्छी पहचान है और जो इन्होंने जो ब्रांच में जो सर्विस दे रहे हैं रियली इट इज एकदम सुपर सर्विस है. ಧನಂಜಯ್ ಶಾಂತಿ ನೂತನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಜೈಸಿ ಸುವರ್ಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನ 25 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದ್ದು 22,000 ಖಾತೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 84 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಪಾಠಿ ಜೈರಾಮ್ ಜೊತೆ ವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಳೂರು ಸರಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಳೂರು ಸರಕಾರಿ ಫಿಶರಿ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಮಾಟುಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಎಸ್ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ಎನ್ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೈದರು. GF School Ex-Students Association was formed in the year 1965 by the alumni of the school with the noble idea of furthering the cause of education on the one hand and promoting cultural and social understanding among the different communities on the other. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಂಚನ್, ಎಸ್ಕೆ ಬಂಗೇರ, ರತ್ನಾಕರ್ ಪಿ ಪುತ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. Today I am standing before you because of this institution. Second is the Mogavira Free Night High School sponsored by the Mogavira Vyavasthapak Mandali. ಮೂಳೂರು GF School Ex-Student Association ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಕಾಟದ ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಅಭಿನಂದನ ಆರೇರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಎನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆ ಬಂಗೇರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಾಕರ್ ಎನ್ ಕಾಂಚನ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಳೂರು ಫಿಶರಿ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಪಾಠಿ ಯೋಗೇಶ್ ಜೊತೆ ಸವಿತಾ, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. Hotel Kumars International, approved by Tourism Development Government of Karnataka. Coconut Grove, multi-cuisine restaurant with coastal influences. Clean and hygienic kitchen. Semi-soup and deluxe AC double room. Planet World, the mini conference hall attached with dining hall. Hotel Kumars International, Bendur Main Road, Mangalore, 57500242225871. ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್.
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡೊಂಬಿವಲಿ ಪೂರ್ವ ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು. ಡೊಂಬಿವಲಿ ಪೂರ್ವ ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಆಡಳಿತದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಭಜನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಘನ್ಸೋಲಿಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶೃಂಗೇರಿ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಸನಿಲ್, ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿಐ ಮೂಲ್ಯ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸುವರ್ಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೈದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಡ್ಡರಿಂದ ತುಂಬು ಬಾಳ್ವೆ ತುಂಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬತ್ತದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಕೊರಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇತ್ತ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ವಹಿಸೊಂದು ನನ್ನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆವಡೆ ಪಡೆದು ಏಕೇನೊಂದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ ಎನ್ನರಡು ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಬೆ ಈ ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 20ನೇ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣಲ ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಾಜ ನಡತೊಂದು ಸಂಘ. ಈ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡಾದು ಇನಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಸಾಧನೆ ಬದ ಜೈದು. ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದವರನ್ನು, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರನ್ನು, ದಾನಿಗಳನ್ನು, ಪರಿಸರದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಗೈದರು. ಸಮಾಜದ ಏಕಮನಸ್ಸಿನ ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದ ಋಣವನ್ನು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರಬೇಕು. ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ ಅಮೀನ್, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಯನ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣುಕಾ ಸುಧೀರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಂಘಟಕ ವಸಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಬಿ ಮೂಲ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಹಾ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು. ಮಂಡಳಿಯ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಪಾಠಿ ಜೈರಾಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ. ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ವಿರಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ವಿರಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಾಸ್ ಬೋಡಾ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಿತು.
ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯ ಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಿರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಲಾಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಪುರೋಹಿತ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಐತು ಮೂಲ್ಯ, ಮಹೇಶ್ ಕೇಶವ್ ಸುವರ್ಣ, ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್, ನಾರಾಯಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿಐ ಮೂಲ್ಯ, ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜೈ ಎಸ್ ಅಂಜನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದವರು ಇಂಚೆನೆ ಎಡೆ ಕೆಲಸವು ಕೆಲವು ಸಮಾಜದವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ನಾನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡು ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೈ ತೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯದ ಅಂಜನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೀರಾ ರೋಡ್ ವಿರಾರ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ಬಂಜನ್, ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದು ಮೂಲ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳಾದ ಶಂಕರ್ ವಾಯ್ ಮೂಲ್ಯ, ವಾಮನ್ ಡಿ ಮೂಲ್ಯ, ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ, ಕೃಷ್ಣ ಸಿಎಚ್, ರಘುನಾಥ್ ಕರ್ಕೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಬೋಡಾ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಬ್ಯೂರೋ ವರದಿ, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಸಮಿತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಡೊಂಬಿವಲಿ ಪೂರ್ವ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಜಿಮ್ಖಾನಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಆದ ಸಿಟಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನು ಏತು ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲು ಗೆಂದಿಗೇರಿನ ಬೇಸರ ದಿವಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಂದು ಡೊಂಬಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಾಲನ್, ಸಿಎನ್ ಕರ್ಕೇರ, ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಲಿತ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ, ದಾನಿ ಗಿರಿಜಾ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಲನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಆಂಚನ್, ಯುವ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಕ್ಯಾನ್, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಯೂತ್ ಸಬ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಉಂಡು. ಐಕೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಹೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಿಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರುಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಲಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವರ ತರತಗ್ಗಾದ ಕೇಳೊಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಟ್ತು. ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರು ವಿವಿಧ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೂ ಆದ ರವಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗಿರಿಜಾ ಪಾಲನ್, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜತ್ತನ್ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕೋಕ್ಯಾನ್, ಅರ್ಪಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಪವನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಪ್ರೀತ್ ಸುವರ್ಣ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಪೂಜಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹಪಾಠಿ ಜೈರಾಮ್ ಜೊತೆ ಯೋಗೇಶ್ ಪುತ್ರನ್,
ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ. ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಸಂತ್ ಕಲ್ಕೋಟಿ ಅವರ ಟ್ರೋಜನ್ ಕುದುರೆ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿತು. ಮುಂಬಯಿಯ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಸಂತ್ ಕಲ್ಕೋಟಿ ಅವರ ಟ್ರೋಜನ್ ಕುದುರೆ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಸಮರಸ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಬಂಧಕ ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್ಭಾ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುವ ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಿರಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಕಲ್ಕೋಟಿಯವರ 2ನೇ ಕೃತಿ ಅನುವಾದಿತ ಕಥಾಸಂಕಲನ ಟ್ರೋಜನ್ ಕುದುರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓಂದಾಸ್ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೈದರು. ಲೇಖಕಿ ಲತಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯ, ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು. 3 ಭಾಷಾ ಲೇಖಕರು ಗಮನಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೂ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಲ್ಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ನಮನ. ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳೇ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ 100 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಈ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೃತಿಕಾರ ವಸಂತ್ ಕಲ್ಕೋಟಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸರಾವ್ ನಿಂಜೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಗೈದರು. ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಅಂದರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಅನುವಾದವನ್ನು ಹಾಗೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಲ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಜಾಣ್ಮೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ವಸಂತ ಕಲ್ಕೋಟಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ MD ರಾವ್, ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಅಲೆಯೂರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ವರದಿ, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್. ಮುಂಬಯಿಯ ಚೇಂಬೂರ್ ಪೂರ್ವದ RK ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತವೃಂದದ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜೆಯು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಂದಿರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ KM ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರದ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಸಣ್ಣದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮನೆಯೊಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮಂತರ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೈಪುರದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಅಡಿತು. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಹಿಂದಿನ ಇತ್ತಾದಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರುಜಿ, ಮಹಾಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರು ಸಂತಾಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಶನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಿದ್ಧಿಪೀಠಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಪಡಿಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಂ ಹರಿದಧೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯ ಪಾದುಕಂ ಹರಿವಿಮರ್ದನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ. ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ, ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ.
ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನ ಹರಿಸಿದರು. ಮಹಾಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೃತ್ತಧಾರಿಗಳು ಭಕ್ತ ಜನತೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಧನ್ಯರಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶನಿದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. 1982ರಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಶನಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 1987ರಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಎಂದು ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆ. मैं इस मंदिर का भक्त हूँ और हर शनिवार को मैं इधर दर्शन देने आता हूँ। ये हमारे चेंबूर का बहुत बड़ा इतिहास है। इसमें रोड का जो MMRD जो गवर्नमेंट का एक बड़ा संस्था है, उसको हिम्मत नहीं हुआ ये भगवान को इधर से ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಂದಿರ ಇದು. MMRD ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಈ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಈ ಜಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇ ವಿನಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು, ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಶೇಖರ್ ಸುಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾಜನ್ ಸಿಪ್ಪಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇವತ್ತು ಯಾರೊಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟರು, ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು ಶನಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶನೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಭಕ್ತರಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಂದಿರದ ಚೇಂಬೂರ್ನ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಪಾಠಿ ಯೋಗೇಶ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ. ಈಗ ಚಿಂತಕನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ. ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯ ಮೂಲ ಇರುವುದು ಈಗೋದು. ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೇ ಈಗೋ ಮಾತ್ರ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂದು ಯುಗ. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗೋ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಾಗಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಹಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಈಗೋ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಹಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಈಗೋ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಅದು ವಿನಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸವಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ.